واو اسٹارٹ کیجیے. میں آپ کو دیکھ کے خاموشی ہو گئی کیونکہ آپ نے اس طرح یہ بہت ہی خوبصورت سے پودے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں آج. ناظرین بڑا ہی زبردست سیگمنٹ ہے آج ہمارا. آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے شوق کے بارے میں جو قدرتی خوبصورتی اور ہریالی کو اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں. اکثر لوگ گھروں میں پودے لگانے کے شوقین بھی ہوتے ہیں اور لیکن بعض اوقات کیاریوں کی جگہ نہ ہونے کے باعث وہ گملوں میں پودے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آج کل تو یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ کمروں میں, باورچی خانے میں, یہاں تک کہ اپنے فلیٹس میں جو محدود ہوتے ہیں وہاں پر بھی پودے لگاتے ہیں. اور لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پودے واقعی ہماری صحت اور ماحول پر مثبت اثر ڈالتے ہیں؟ گھروں کے اندر پودے لگانے کے کیا فائدے ہیں؟ کیا یہ فضائی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں یا پھر ان کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو اریٹیشن بھی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ان کے فوائد کیا ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ صبح سے ہم شو کر رہے ہیں لیکن جتنی زیادہ انرجی ان پودوں کو دیکھنے کے بعد مجھ میں آپ کو نظر آئی ہے. میں بات کر رہی تھی اور آپ ایک ایک پودا اٹھا رہے تھے تو میں بڑی یونیکنس چیک کیجیے ہے نا. اور مطلب یہ کتنا ایزی ہوگا لگانا بھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ ہمایوں صاحبہ جو کہ پودوں کا شوق بھی رکھتی ہیں, ان کی معلومات بھی رکھتی ہیں اور ہم نے ان کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہم سب آپ سے جاننا چاہیں گے. عظمیٰ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. منفرد شوق پالے ہوئے آپ نے. ہاں بس یہ پودوں کا شوق جس کو بھی ہے آئی تھنک کہ وہ جو ہے نا مور انرجیٹک بھی ہوگا اور پازیٹیو وائبس بھی ہوں گی اس کے اندر. کیونکہ پلانٹس کو جیسے بھی آپ کو دیکھتے ہی جو ہے نا اس کو آپ کھل گئے اور آپ جو ہے نا اب آپ کے تھوڑے سے انوائرمنٹ میں پڑے ہوں تو آپ کا موڈ اور ایون یہ آپ کے موڈ پہ اثر کرتے ہیں, یہ ان کا فائدہ ہے. اور پلانٹس ہم نے خود بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہمارا موڈ جو ہے ایک دم سے چینج ہو گیا. بالکل ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بھی نہیں جانتے کہ ان کے کافی سارے فائدے ہیں جو انڈورس رکھنے میں. ویسے تو آؤٹ ڈور انڈور دو الگ الگ جو ہے نا ہمارے پاس ہوتی ہیں لوگوں کے پاس, کہ آؤٹ ڈور کچھ اور لگے ہوتے ہیں, انڈورس کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں اور کافی فائدہ مند ہے. اس سے آپ کے موڈس اچھے ہوتے ہیں. یہ آپ کے جو اندر کی ایئر کوالٹی ہے اس کو امپروو کرتی ہے, ٹاکسن جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے اپنے اندر. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ آپ اگر اندر لگائیں تو ایون 2014 میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے آفس ورک پلیس پہ رکھتے ہیں تو 15% جو آپ کا جو امپلائیز ہیں ان کی جو ہے نا پرفارمنس میں ڈفرینس پایا گیا تھا. جی جی بالکل. تو یہ تو آپ جہاں پہ بھی رکھیں, جس جگہ پہ بھی رکھیں, کیونکہ آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں اور آپ کے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ابزارب کرتے ہیں, تو یہ تو آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ہی ہوئے. ایسے ہی ہے. اچھا عظمیٰ یہ آپ اتنے سارے اور خوبصورت پودے لے کر آئی ہیں, میں تو ان کی مطلب جس طرح سے ڈیکوریشن ہوئی ہے اس سے بھی بہت زیادہ امپریس ہو گئی ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں گی کہ یہ کون سا پودا ہے اور یہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں اور کہاں پر, گھر کے اندر, کمروں میں بھی لگا سکتے ہیں؟ بالکل کمروں کے اندر لگائیں. کمروں کے اندر یہ سارے جتنے ابھی یہ پلانٹس پڑے ہوئے, اس میں اسنیک پلانٹ ہے, اس میں کیکٹس ہے, اس میں جو ہے نا یہ جو آپ نے اٹھایا تھا یہ ورتی ہے, یہ بھی کیکٹس کی فیملی سے ہے. اس کے علاوہ سنگونیم, یہ سب جو ہے نا انڈور پلانٹس ہے. یس پلانٹس کی بہت زیادہ ورائٹی ہے, بہت زیادہ قسمیں. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو سیپریٹ کر کے آپ ان کی الگ سے فیملی بھی بنا سکتے ہیں, جس سے آپ لوگ انسانوں میں اور جانوروں میں ہوتے ہیں, صرف پودوں میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا اسنیک پلانٹ جو ہے یہ تو بہت ہی فائدہ مند ہے. میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں ایون بیڈ رومس میں رکھیں. یہ جو میں نے اٹھایا تھا یہ دس ون, یہ والا, اور یہ جو بیچ میں ایک پڑا ہوا ہے چھوٹا, تو یہ یس یس کیونکہ یہ جو ہے نا ایسے ایکچولی تو یہ سینسیویریا ہے, لیکن ہم لوگ اس کو زیادہ تر یہاں پہ جو ہے نا لوکل لوگ اس کو اسنیک پلانٹ سے جو ہے نا جانتے ہیں. ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستانی ویسے ہی شارٹ کٹ پسند کرتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے پلانٹ یہ صرف اس کی ڈیکوریشن ہے تو پھر ہم یہ جو ہے نا جو آپ نے ابھی اٹھایا تھا چھوٹا, یہ تو جاپنیز ٹیکنیک ہے, وہ بونسائز میں بناتے ہیں. ابھی ہم نے نیا انٹروڈیوس کرا ہے. یہ ایکچولی جو ہے نا یہ موس اور مٹی میں بنتا ہے. ہاں جی, اس کے اندر پہلے مٹی ہے, اس کے بعد موس ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا, کیونکہ سم ٹائم لوگ پاٹ نہیں پسند کرتے رکھنے, تو یہ سامنے پڑے ہوئے بہت اچھے ڈسپلے میں بہت خوبصورت لگتا ہے. بہت مجھے تو میں اس سے بہت زیادہ ہی اٹریکٹ ہوئی ہوں اور بہت ہی مجھے پیارا لگ رہا ہے. یار ادھر چھوڑ دیں, جیب میں نہ ڈالیے گا, فی الحال پوچھنے دیجیے. اچھا پودوں کا شوق کیا ہر شخص رکھ سکتا ہے؟ بالکل میرے خیال سے نہیں, اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. آپ کے شوق کی بات ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ پودوں کی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی آپ جو بھی چیز آپ رکھتے ہیں اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایون پودوں کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اور آپ کے اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ آپ کے کوئی ایشوز ہیں یا آپ کو اسٹریس ہے کچھ ہے, تو آپ پودے رکھیں اور آپ گھر میں دیکھیں آپ کے موڈس کیسے چینج ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک مہنگا شوق ہے,
इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह ऐसे ही चाहिए। है। आपका अगर बहुत बड़े किनालों में एकर्स में घर होगा तो फिर होगा, छोटा घर होगा, छोटा कमरा होगा तो हम 5-10 नहीं रख मरले सकते। शहरों के घरों में हम किस तरह इतने पौधे रखेंगे? ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मिथ ही है। आप बिल्कुल छोटा सा, आपका बिल्कुल अपार्टमेंट हो जो 5 मरले का, ये शायद उससे भी छोटा, आप उसमें भी पौधे रख सकते हैं। आप सिर्फ एक कॉर्नर चूज कर ले, आप जरूरी नहीं पूरे घर में फैलाएं। एक कॉर्नर चूज कर ले और उस कॉर्नर पे आप जो है ना छोटे छोटे गमले ले लें, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लें। एक आध बड़ा रखे, बीच में छोटे छोटे रखे, तो आप देखिए उस जगह की लुक ही चेंज हो जाती है। बल्कि Exactly. वो आपके सारे एनवायरनमेंट को जो है ना एक पॉजिटिव वाइब्स भी देते हैं, और उसके अलावा आपका जो है ना ग्रीन ग्रीन तो वैसे ही आपके लिए एक जबरदस्त एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा उस्मा, जिस तरह से आपने ये डेकोरेशन बड़ी प्यारी की हुई है, तो ये आप इसमें भी आप महारत रखती हैं और खुद ही डेकोरेशन करती हैं घर में बैठ हाँ, कर? ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरा अपना ही शौक है। 2018-19 में ये शौक कुछ ज़्यादा जो है ना वो परवान चढ़ा, और उसके बाद जो है ना मैंने दोबारा प्लांटेशन में जो है ना प्रॉपर, मतलब अब हर प्लांट के बारे में पता है, इंडोर आउटडोर, इवन गार्डन्स के अंदर आपने कौन से रखने हैं। स्नेक प्लांट का मैं आपको बता रही थी जो बीच में रह के, बेडरूम्स में मैं रेकमेंड करती हूँ कि ज़रूर रखें, क्योंकि ये अगर पूरी रात जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। और आपके आप 2 कमरे में अगर 2 बंदे सो रहे हैं तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वहाँ पे रिलीज हो रही है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी रात आपको ऑक्सीजन, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद हैं, समटाइम एसी चल रहा होता है तो सब कुछ बंद होते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि पौधों को अंदर रखना है तो इनको साफ भी रखना है। जो इनके ऊपर डर्ट आती है उसको आपने क्लीन करना है साफ कपड़े से, क्योंकि फिर ये अपना वो काम नहीं कर सकते जो हम जिस मकसद के लिए हमने इनको अच्छा, अंदर। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग उस्मा ये लगा कि जब हमारे कोऑर्डिनेटर की आपसे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि उनके पास हर जगह के लिए, बेडरूम के लिए अलग पौधा है। इवन उसने वॉशरूम का भी जिक्र किया कि वॉशरूम में भी आप कोई पौधा रख सकते हैं जो वहाँ के एंटी बैक्टीरियल टाइप उसकी कोई वाइब्स होती है। वॉशरूम में तो आप रख सकते फर्न रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, इस तरह का कोई भी प्लांट आप रख सकते हैं जो वाटर बेस्ड हो, जिसको ज़्यादा, क्योंकि बाथरूम में ज़्यादा पानी और उसका मॉइस्चर होता है, तो इस वजह से कोई ऐसा ही प्लांट सूट करता है और वो वाकई उसके मॉइस्चर को कंट्रोल रखता है बाथरूम से। इवन कैक्टस के बारे में आप रिसर्च करें तो कैक्टस जो है वो, अगर जो आपके गैजेट्स हैं, आपका लैपटॉप हो गया, आपके माइक्रोवेव्स हो गया, आप अगर इनके पास रखें तो बैड जो उसकी वेव्स हमारी बॉडी को हार्मफुल हमारे लिए हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपके ऑफिस डेस्क पे या आपके किचन के काउंटर पे पड़ा हो तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। बिल्कुल। अच्छा उस्मा, ये बताएं कि बीमारियां भी कुछ ऐसी हैं, क्योंकि मैं जब बहुत से लोगों के साथ बैठती उठती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि हमने ये पौधे रखे हुए हैं अपने घर में, अपने कमरे में, तो ये बहुत सी बीमारियों से भी निजात देते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको ये काउंटर करते हैं अगर हम अपने कमरों में रखें तो? अच्छा, एलर्जीज का भी इस पे भी रिसर्च हुई है कि एलर्जीज के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ एलर्जीज हैं जिनमें पौधे रेकमेंड नहीं किए जाते। जो जैसे पोलन वाले जो प्लांट्स हैं वो आप नहीं कर सकते, उनको प्लांट्स को अंदर रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी एलर्जीज हैं जो इससे क्योर आप कर सकते हैं इन प्लांट से। तो वो आप अंदर डिफरेंट जगह पे रख दें, लेकिन उसकी वही बात है कि रिसर्च करके कि कौन सा प्लांट आपने अंदर रखना है और कौन सा नहीं रखना, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में सारी वैरायटीज नहीं आती, क्योंकि इनको लाइट भी चाहिए होती है। इंडोर प्लांट्स आप इंडोर में वो रख सकते हैं जिनको लाइट और एयर थोड़ी सी कम चाहिए होती है। वैसे तो हर प्लांट को जो है ना लाइट और सूरज की रोशनी जो है ना वो चाहिए होती है, तो हफ्ते में 1-2 दफा बाहर रख दें उनको सनलाइट पे, लेकिन एलर्जी से क्योर करते हैं आपके। उस्मा, अगर एक शख्स को शौक है पौधे रखने का और उसको नॉलेज नहीं है कि कहाँ से पौधे लाए जाएं, किस तरह से रखे जाएं, कौन सा पौधा आपके ड्राइंग रूम में चलेगा, कौन सा टीवी लॉन में चलेगा, कौन सा आपके बेडरूम में या फिर वॉशरूम, जिसका मैंने बात की, तो उसको ये तमाम नॉलेज कहाँ से मिल सकता है? वैसे तो इंटरनेट पूरा जो है ना आपका इस रिसर्च से भरा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको मशवरा दे दूंगी किस तरह करना है। आपके जो स्नेक प्लांट्स है, वैसे तो छोटे छोटे जो वैरायटी है, जैसे पाम्स हैं जो काफ़ी सारे, अमेरिका पाम, बैम्बू पाम, ये सब इंडोर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों ने ऑफिस या शॉप्स वगैरह पे अब देखा होगा, शॉप्स पे इवन बहुत ट्रेंड आ गया, मैंने देखा है कि उन्होंने पौधे रखे होते हैं लाइव, और मतलब देख के आप सोचते हैं कि इतने अंधेरी वाली जगह पे अपने पौधे रखे हुए, क्योंकि वो होते ही इंडोर्स हैं और इंडोर्स की वैरायटी है ही डिफरेंट थोड़ी सी। सही। अच्छा उसमें एलोवेरा जो पौधा होता है, अक्सर लोग उसको रखते हैं अपने घरों में और उसको बहुत ज्यादा पानी देते हैं, क्या आप ये रिकमेंड करती हैं कि उसको पानी बहुत ज्यादा देना चाहिए? एलोवेरा को तो इतना ज्यादा पानी नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज, एलोवेरा तो आपको पता है अब तो आपकी हर प्रोडक्ट में, हर चीज में एलोवेरा यूज हो रही है, तो घर में तो आपको जरूर, क्योंकि जो नेचुरल चीज है वो तो नेचुरल है ना, तो उसके तो बहुत अलग, उसकी तो एक अलग जो है ना चेन है कि आपके बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। और लेकिन कुछ वो स्किन पे इरिटेशन भी करता है बहुत ज्यादा, वो आपकी स्किन पे डिपेंड करते हैं, आपकी स्किन पे। जब हम वो पौधे की मतलब एक लेयर उसकी जब हम काटते हैं ना तो उसमें एक येलो सा पन होता है। अच्छा, वो एक टेक्निक होती है उसको काटने की ना, कि आपने उसकी वो लेयर हटा के और फिर बीच में सिर्फ जेल यूज करनी है, पूरा पत्ता आपने यूज नहीं करना एक्चुअली।
सही हो गया। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Welcome, आप आई और welcome. आपने हमें बहुत ज्यादा आप लोगों का बहुत इंफॉर्मेशन शुक्रिया। दी पौधों के हवाले से, और आज हमारा Thank you. सेगमेंट बड़ा अच्छा रहा। हमारे नजदीक बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एक अलग सी वाइब आई हमें पौधे देखने का। एनर्जेटिक से हो गए थे हम एकदम से, और हर पौधा, और उसके ऊपर बढ़कर बात ये कि उसकी डेकोरेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पोलियो की आगाही के Exactly. हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।